إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada uraian ayat-ayat yang berbicara mengenai saat-saat berakhirnya kehidupan dunia, kemudian bangkitnya kembali umat manusia untuk menghadap Tuhan mereka, mempertanggungjawabkan amal-amal yang mereka lakukan. Dimulai dari thumma ya'khudhu fi mashhadin min masyahidil qiyamah. Yabda'u bin nafkhatil ula wa yantahi bintiha'il mawqif wa sawqi ahli nari ila nar wa ahli jannati ila jannah wa tafarrudillah dzil jalal wa tawajjuhil wujudi li dzatihi bit tasbihi wat tahmid. وهو مشهد رائع حافل يبدأ متحركا ثم يسير وإيدا حتى تهدأ كل حركة وتسكن. Di sini وتسكن كل نعمة, ini na'mah merupakan kata yang gharib, merupakan sebuah kata yang gharib ya. Jadi وتسكن كل نعمة lafzun gharib ya. Kemudian wa yukhayyimu ala sahatil ardi jalalus samt wa rahbatul khusyu' baina yaday Allahil wahidil qahhar. Ahiyadhi sayhatul ula tanba'ith fayas'aqu man yakunu baqiyan ala dhahril ard minal ahya' wa man fis samawati kadzalik illa man syaa Allah wa la na'lamu kam yamdi minal waqti hatta tanba'itha as-sayhatu tsaniyah wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. ولا تذكر الصيحة الثالثة هنا الصيحة الحشر
والتجميع ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام، لأن هذا المشهد يرسم هنا في هدوء ويتحرك في سكون. وأشرقت الأرض بنور ربها، أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض، ونور ربها الذي لا نور غيره في هذا المقام. ووضع الكتاب الحافظ لأعمال العباد، وجيء بالنبيين والشهداء ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون، وطوي كل خصام وجدال في هذا المشهد تنسيقا لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، فلا حاجة إلى كلمة تقال ولا إلى صوت واحد يرتفع. ومن ثم تجمل وتطوى عملية الحساب والسؤال والجواب التي تعرض في مشاهد أخرى، لأن المقام هنا مقام روعة وجلال. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها واستقبلهم خزنتها يسجلون استحقاقهم لها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالموقف موقف إذعان وتسليم، لا موقف مخاصمة ولا مجادلة، وهم مقرون مستسلمون. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين، فكيف ركب الجنة ركب المتقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهو الاستقبال الطيب والثناء المستحب وبيان السبب. طبتم وتطهرتم كنتم طيبين وجئتم طيبين، فما يكون فيها إلا الطيب وما يدخلها إلا الطيبون وهو الخلود في ذلك النعيم. هنا تهيمن أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فهذه هي الأرض التي تستحق أن تورث، وهم يسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها الذي يريدون، فنعم أجر العاملين. ثم يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال، وما يتسق مع جو المشهد كله وظله، وما يختتم سورة التوحيد أنسب ختام. والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام، وكلمة الحمد
yantiqu biha kullu hayyin wa kullu mawjudin fi istislam. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan bersama-sama gambaran mengenai saat-saat manusia dibangkitkan, kemudian terbagi pada dua golongan, satu rombongan yang digiring menuju api neraka dalam kehinaan, ketakutan, dan putus asa. Satu lagi rombongan digiring dengan sambutan yang hangat, mesra, ucapan selamat dari para malaikat. Karena mereka hidup dalam kehidupan dunia dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan yang baik, mulia. Pada saat mereka wafat pun diwafatkan dalam keadaan thayyibin sebagaimana firman Allah dalam suratul Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka-mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia. Malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum. Salam sejahtera, keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannata la khaufun alaikum walahum yahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa ada ketakutan maupun kesedihan. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa pada saat-saat akhir hidup mereka, pada saat mereka akan meninggalkan dunia, bukan mengalami derita, mengalami ketakutan, mengalami rasa sakit seperti yang digambarkan dalam sebahagian riwayat. Ternyata waktu mereka berada pada saat-saat dan detik-detik sakaratul maut, yang mereka hadapi adalah sambutan dari para malaikat. Yaquluna salamun alaikum. Mereka berkata, salam sejahtera bagi kalian. Udkhulul jannata la khaufun alaikum walahum yahzanun. Masuklah kalian ke dalam taman surga tanpa ketakutan dan kesedihan. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menakut-nakuti kaum muslimin bahwa saat-saat sakaratul maut itu merupakan saat yang deritanya mirip dengan seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Berbagai macam riwayat yang menakut-nakuti bukan datang dari Al-Quran, tapi datang dari riwayat Israiliyat. Hingga akhirnya orang yang beriman hidupnya mengalami ketakutan, pada saat matinya juga mengalami ketakutan. Mereka menggambarkan derita Rasul pada saat sakaratul maut juga merupakan penderitaan yang besar. Bagaimana mungkin Allah akan menyambut Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghabiskan hidupnya dalam perjuangan dengan sambutan yang demikian menyakitkan? Mustahil. Oleh karena itu, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang hidup mulia, bahwa mereka orang-orang yang kelak insya Allah akan mendapatkan sambutan dari para malaikat, kedamaian, ketenangan, dan juga kabar gembira. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid juga Allah menggambarkan keadaan tersebut. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketika kamu menyaksikan orang-orang yang beriman diselimuti oleh cahaya mereka dari kanan dan hadapan mereka. Busyrakumul yaum, atau malaikat menyambut mereka dengan kabar gembira bagi kalian. Apa kabar gembiranya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai yang beraneka macam, kekal di dalamnya untuk selamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi
riwayat-riwayat yang diriwayati untuk menakut-nakuti kaum muslimin dan orang-orang yang beriman merupakan riwayat yang tidak benar. Di pada ayat 32 dari surat An-Nahl ini Allah gambarkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, sebagai hasil dari amal yang kalian lakukan. Allah ridha kepada amal kalian. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kalian ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhai. Risalahnya bukan la khaufun alaikum, tapi bima kuntum ta'malun. Dalam ayat yang lain baru la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Nah, di hari akhirat nanti mereka dikumpulkan bersama-sama kalangan at-tayyibin. Tanpa melihat latar belakang suku mereka, bangsa mereka, yang tayyib digabungkan bersama yang tayyib, yang khabith digabungkan juga bersama yang khabith. Sebagaimana dalam surat An-Nur, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan yang baik dengan yang baik, yang busuk dengan yang busuk. Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan mengalami perubahan. Kemudian Sayyid Qutb menggambarkan saat-saatnya itu dalam surat Az-Zumar, suasana yang hening, suasana yang khusyuk. Bahkan orang-orang yang kafir pun mengakui kesalahan mereka, tidak ada sedikit pun bantahan, tidak ada penentangan. Mereka mengakui dengan jelas bahwasannya semua karena kejahatan yang mereka lakukan dan keingkaran mereka. Mereka mengakui bahwa mereka layak untuk terkena hukuman dan kalimat Allah. Bal haqqat kalimatul azab alal kafirin. Kemudian orang-orang yang beriman keadaan mereka, ketika mereka digiring pada hari tersebut, mereka digiring dalam keadaan mulia sebagai tamu-tamu yang agung dan terhormat. Sebagaimana dalam surat Maryam, Yauma nahsyurul muttaqina ila yauma nahsyurul muttaqina ila al-jannati wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Jadi ketika kami nanti akan menghimpun mengantarkan orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, wafda, sebagai duta-duta, tamu-tamu agung yang disambut oleh Allah. Sebagaimana biasa tuan rumah menyambut tamu-tamu dan utusan yang datang menghadap ke hadapan mereka. Pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan dan menggiring orang-orang yang bertakwa sebagai tamu-tamu agung yang mulia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kemudian kami menggiring orang-orang yang melakukan kejahatan menuju azab api neraka. Kata wirdun sebetulnya sering digunakan untuk apa? Untuk tempat minumnya unta. Tapi sekarang yang mereka minum, yang mereka akan saksikan adalah penderitaan azab api neraka. Jadi beda antara yang beriman dan yang kafir, baik dalam kehidupan mereka, baik pada saat mati mereka, pada saat dibangkitkan. Demikian pula balasan yang akan mereka terima. Oleh karena itu orang-orang yang beriman seharusnya betul-betul penuh rasa yakin, tentram terhadap janji Allah, tidak berburuk sangka, dan tidak sama sekali mengalami ketakutan. Di dunia mereka dijauhkan dari ketakutan, begitu pula pada saat matinya, pada saat mereka dibangkitkan, sebagaimana firman Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu juga dalam suratul Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang kelak pada saat kita dibangkitkan, pada saat menghadapi sakaratul maut, Allah berikan keringanan, kemudahan. Allah juga tentramkan hati kita, jauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Demikian pula pada saat dibangkitkan. Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gambaran yang terakhir Allah gambarkan bagaimana ketika orang-orang yang beriman disambut ya dengan ucapan salam dari malaikat, lalu menjelaskan tentang hakikat mereka yang baik dan mulia. Lalu mereka bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka. Ternyata semua janji Allah dahulu kala Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan bagi mereka bumi, tapi bumi yang berbeda dengan bumi sebelumnya. Mereka menikmati berbagai macam nikmat karunia Allah, tidak ada batasan bagi mereka berpindah-pindah dari tempat ke tempat menyaksikan nikmat karunia Allah. Lalu ditutup dengan suasana yang betul-betul khusyuk, suasana yang betul-betul penuh dengan haibah dan wibawa yang amat indah dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau menyaksikan bagaimana para malaikat melingkar mengelilingi arasy kebesaran dan keagungan Allah. Mereka bertasbih mensucikan Allah. Artinya Allah tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan ataupun tindakan ya yang menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari semua itu. Dia Tuhan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha suci. Ya. Seluruh kebaikan datang daripadanya, sedangkan keburukan tidak berasal daripadanya. Wa qudiya bainahum bil haq. Dan telah diputuskan di antara mereka dengan hak, tanpa ada kezaliman sedikit pun. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka terdengarlah gemuruh suara pada saat tersebut. Baik malaikatnya, demikian pula manusianya yang beriman, semua bersama-sama mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita selalu merasakan kebaikan Allah, nama-namanya yang begitu indah, niscaya akan menumbuhkan rasa baik sangka di hati kita. Tapi sayangnya, seringkali manusia menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gambaran hantu yang menakutkan. Bukan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mereka menakut-nakuti manusia akan berbagai macam keburukan yang telah ditentukan, dituliskan atas mereka. Padahal mereka sebagai khalifah yang Allah berikan pilihan, Allah berikan kehendak dan kebebasan dalam menentukan jalan mereka. Bukan hanya Allah memudahkan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka dengan perlakuan yang mulia. Para pendosa, walaupun telah bergelimangan dosa, sepanjang hidup mereka kalau mereka bertaubat, sebelum datang sakaratul maut, Allah akan ampuni seluruh dosa mereka. Kebaikan dilipatkan 10 hingga 700 kali lipat. Niat baik yang tidak mampu dikerjakan diberikan satu balasan kebaikan. Niat buruk yang digagalkan dan tidak diteruskan, Allah berikan juga kebaikan. Sedangkan keburukan hanya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Hingga Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam mengatakan, ajaban liman ghalabat ahaduhu asyarati. Sungguh mengherankan. Orang-orang yang bilangan satuannya mengalahkan bilangan puluhannya. Keburukannya dihitung 1, kebaikan dihitung 10, bahkan 700 kali lipat. Kok bilangan yang 1 ini ya, bisa mengalahkan bilangan puluhannya? Apalagi ada taubat yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Kok sedemikian luas rahmat Allah, ampunannya, kasih sayangnya. Ternyata manusia keburukannya mengungguli kebaikannya. Berarti memang manusianya sudah keterlaluan, sudah berbuat dosa, berbuat kejahatan, atau dinisbatkan kepada Allah, kepada takdirnya, semua yang dituliskan oleh Allah,
Kalau Allah jadikan kita orang yang beriman bertakwa juga, kita akan beriman bertakwa. Ini merupakan sikap culas licik manusia yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat yang ingin masuk dalam diskusi, atau Ustaz Hamzah mungkin mau menambahkan kesannya bersama surah Zumar. Fadhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dari akhir surah Zumar ini kita mendapatkan gambaran akhir dari perjalanan hidup manusia, di mana nantinya ada yang kirim ke neraka, ada yang dikirim ke surga. Kemudian kalau kita runut kembali bagaimana perjalanan hidup kita ini, yang asalnya mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dan kemudian dihidupkan kembali. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ghafir, nanti mereka mengungkapkan hal ini, Rabbana amattana tsnatain wa ahyaytana tsnatain fa'tarafna bi dzunubina Di dalam Al-Quran memang peristiwa kehidupan ini dan juga peristiwa nanti di alam barzah, peristiwa kemudian Yaumul Mahsyar diceritakan dalam berbagai surah secara terpisah-pisah. Tapi kalau kita satukan semuanya, kita akan dapat gambaran yang komprehensif. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala pisah-pisahkan topiknya, kadang-kadang membahas topik tertentu tentang alam mahsyar, tentu ada hikmah di sana. Setiap ayat yang ditempatkan ada hikmah di sana. Kalau kita ingin lihat gambaran secara utuh, ya, bagaimana rangkaian perjalanan kehidupan manusia ini, itu bisa tersirat dari ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, manusia dalam keadaan mati. Mati dalam surah Az-Zumar kita ketahui bagaimana definisi mati itu, yaitu di mana jiwa kita ini terpisah dari jasad. Ya kan, dalam surah Az-Zumar 42 kalau nggak salah ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha itu. Jadi terpisahnya jasad dengan jiwa. Nah, ini ketika kita sebelum hidup di dunia ini juga kan jasad kita masih dari tanah atau dari saripati tanah seperti yang Allah terangkan. Ya, min turab atau min sulalatin min turab. Kemudian Allah bentuk menjadi dari sperma dan seterusnya. Itu kita ini masih dalam keadaan mati. Ketika di dunia, nah ini dihidupkan. Jadi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Asalnya kalian mati. Mati itu dari definisi yang ada di surah Zumar, bagaimana jiwa kita itu belum bersatu dengan jasad. Ya, jiwa kita ternyata juga diceritakan di alam arwah, arti dari alam sebelum kehidupan di dunia, kita semuanya sudah bersaksi. Ya, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam itu ya. Bersaksi semuanya beriman kepada Allah. Nah, kemudian kita dihidupkan ya dengan proses tadi ya, dari tanah, dari sperma dan seterusnya, akhirnya kita lahir ke dunia ini. Ya, dari tadi asalnya mati. Nah, setelah di dunia, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya inilah tempat bagaimana kita diuji di dunia ini. Apakah kita beriman ataupun kita tidak beriman. Ya, diberikan kita kebebasan untuk memilih, ya, dan kebebasan untuk berkehendak. Akan tetapi semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sedang kita alami ini. Kemudian nanti kita akan mengalami kematian. Ya, ini kematian ini yaitu kembalinya bagaimana jasad dan ruh ya terpisah lagi. Jasad dengan jiwa terpisah.
Ya, seperti dalam surah Az-Zumar. Dan jiwa kita ini berada dalam alam barzah. Ini diceritakan dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dari ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi ketika kita mati terpisah lagi jasad dengan jiwa kita, di mana jasad dikubur, ya bisa hancur. Ya, ada juga Allah menghormati orang-orang yang baik, terkadang jasadnya masih awet seperti itu, tapi jiwanya itu hidup di alam barzah. Nah, di alam barzah inilah ya, bisa itu menjadi kesenangan, ya, bisa juga alam menjadi siksaan pada saat itu. Sama seperti orang yang tidur, ya. Terkadang bisa merasakan bermimpi dengan mimpi-mimpi yang indah. Bisa juga merasakan siksaan, ya, dengan mimpi-mimpi yang buruk seperti itu. Nah, ini alam barzah artinya ketika jiwa dan jasad terpisah. Ketika mati, istilahnya kita mati dikubur, ya, jiwanya tapi berada di suatu alam yang disebut alam barzah. Dan ini kita terus akan berada di alam barzah. Kalau dunianya terus berlangsung masih ada sebelum kiamat kan. Nah, ketika nanti terjadi nafkhatul ula, ya, bumi ini hancur. Ya, wa nufikha fis sur. Ya, fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Fasiqa kullu man fis samawati wal ardh. Kan juga di Az-Zumar diterangkan. Nah, kalau jiwa-jiwa yang sudah meninggal sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam itu, masih tetap berada di alam barzah. Tapi kalau buminya ini hancur pada saat terjadi nafkhatul ula, yaitu inilah kiamat. Nah, sedangkan jiwa terus masih berada di alam barzah tersebut. Setelah buminya ini hancur, ya, alam semesta hancur semuanya, ya, termasuk kan jasad-jasad, ya, sejak manusia dari zaman Nabi Adam itu kan jasadnya dimakan bumi seperti itu kan, dimakan bumi. Tapi tetap saja ada, ya, sisa-sisa di sana. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan nanti dari sisa-sisa tersebut. Seperti sekarang terbukti bagaimana orang yang sudah meninggal, ya, bisa dicek DNA-nya itu. Ya, manusia saja bisa kemudian, oh ini DNA siapa, diidentifikasi seperti itu. Nah, itu juga nanti ketika dibangkitkan juga seperti itu nanti. Jadi ada yang di alam barzah sejak zaman Nabi Adam, ya, Nabi Musa, Fir'aun misalnya contohnya, dia setiap hari itu diperlihatkan azab neraka, tersiksa setiap hari. Nah, sampai terjadinya kiamat mereka tetap di alam barzah. Nafkhatul ula ini, setelah nafkhatul ula maka diciptakan lagi bumi yang baru, ya, alam semesta yang tadinya hancur, yang awalnya kan digambarkan alam semesta ini satu kesatuan, kemudian terjadi pemisahan atau ledakan istilahnya gitu yang terukur, nah, mengembang kemudian pada waktunya nanti menciut kembali, artinya berbenturan satu sama lain, hancurnya kiamat, ya, seperti yang kemarin sudah diterangkan, yauma natwis sama katayyis sijillil kutub. Nah, pada saat berbenturan itulah kiamat, ya, an-nafkhatul ula. Nah, setelah kiamat kemudian Allah ciptakan lagi bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika nanti Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, mungkin suasana yang baru, hukum-hukumnya yang baru di sana, artinya ketetapan ketentuannya yang baru, juga bentuknya tentu juga lebih besar dari bumi yang sebelumnya. Mungkin juga ini bagian dari bumi yang kita sekarang disatukan seperti itu, karena di sana di bumi kita yang sekarang ini ada sisa-sisa jasad itu. Nah, ini tadi jiwa masih di alam barzah terus. Setelah
bumi diciptakan kembali. Nah, pada saat itu ditiupkanlah sangkakala kedua. Ya, wa nufikha fihi ukhra. Ya. Atau wa nufikha fis sur. Ini nafkhatul tsaniyah ya. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tahu-tahu mereka, nah, manusia kemudian dibangkitkan di bumi yang baru ini, dibangkitkan kembali jasadnya. Ya, Allah Maha Kuasa. Nah, dibangkitkan. Nah, pada saat dibangkitkan itu setiap jasad, setiap jiwa dimasukkan ke jasad yang sama. Jadi enggak ketukar. Inilah yang Allah sebutkan dengan wa idzan nufusu zuwijat. Pada saat jiwa-jiwa itu dipasangkan kembali dengan jasad yang baru nanti. Nah, itulah ketika kita dibangkitkan ya di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar itu juga diceritakan bagaimana banyak peristiwa-peristiwa ya di dalam Al-Qur'an. Ya, kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amal kebaikan dan keburukan kita. Yang amal yang baik yang sejalan tentunya dengan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an sebagai tolak ukur. Nah, setelah itu ya hasil dari hisab ini ya ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka. Juga di sana ada banyak peristiwanya. Ya, ada hisab, ada mizan, di sana juga ada syafaat, ada pengadilan dan sebagainya, dan berakhir dengan al-jannah awin nar seperti itu. Nah, inilah kira-kira perjalanan kehidupan manusia. Dan di alam barzakh tadi ya sebagai tambahan, alam barzah bukanlah alam hisab. Belum. Dihisab itu nanti setelah nafkhatul ula, setelah mahsyar, di padang mahsyar tersebut. Oleh karena itu di alam barzah masih ada kemungkinan ya, amal seseorang bisa bertambah atau terkadang dosa juga bisa bertambah. Ya, yang disebut dengan amal jariyah itu ya seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini menunjukkan ketika di alam barzah itu bisa saja ya, amal itu bisa bertambah ya. Atau juga dosa bisa bertambah bagi mereka yang mencontohkan keburukan dan diikuti oleh banyak orang. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanah, atau ada juga man sanna sunnatan sayyi'ah, seperti itu. Nah, jadi di alam barzah belum dihisab, tapi seorang bisa mendapatkan kesenangan di sana atau siksaan. Nah, semuanya itu kehidupan yang tadi dialami oleh manusia itu secara relatif itu sangat singkat sekali dibandingkan kehidupan akhirat. Ketika tadi wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun dalam surah Yasin kan, mereka mengatakan memba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan ya, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita. Nah, jadi seolah-olah ketika di alam barzah karena terpisahnya jasad dengan ruh sama seperti seorang yang lagi tidur, seperti itu. Nah, pada saat itulah ya mereka saling bertanya, bahkan ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka bilang yauman au ba'dha yaum. Ya, atau mereka ada yang bilang mungkin 1 jam atau 2 jam, seperti itu. Itulah masa kehidupan di dunia yang walaupun kita rasakan panjang seperti itu, tapi dibandingkan kehidupan akhirat itu hanya sebentar. Inilah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang ini juga yang disebut oleh Einstein sebagai relativitas waktu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jamaah ada yang mau masuk? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan hadir. Ya Ustaz. Ustaz, mau bertanya kaitannya dengan alam akhirat yang dijelaskan tadi. Bagaimana dijelaskan oleh
Ustadz Hamzah, Ustadz Hussein, di mana kan bahwa di akhirat itu kan nanti dikelompok-kelompokkan, ada yang kelompok orang-orang yang baik dan kelompok orang-orang yang buruk. Kemudian ditambah dengan Ustadz Hamzah bahwa kematian itu kan definisinya itu adalah terpisahnya antara jiwa dan jasad, di mana nanti jiwa-jiwa yang di alam akhirat itu akan menempati tempatnya yang sesuai dengan alamnya. Nah, dalam kajian disiplin ilmu tertentu seperti filsafat kan jiwa itu kan sesuatu yang universal, yang mana dia tidak terbatas dengan sesuatu. Bahkan ayat Al-Quran juga kan mengatakan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Apakah jiwa yang satu ini maksudnya sumbernya itu ke Allah atau bagaimana? Yang penting jiwa itu pada dasarnya kan universal. Nah, ketika di alam dunia, jiwa ini kan akan ada yang masuk ke manusia sehingga disebut manusia, ada jiwa yang masuk ke binatang sehingga ada yang disebut dengan harimau. Kan semuanya itu kan, karena kan jiwa itu kan yang membuat jasad itu bergerak. Kalau tidak ada jiwa pasti jasad itu apakah harimau ataukah manusia ataukah binatang yang hidup itu tidak akan pernah bisa bergerak karena tidak ada jiwa. Jiwa yang membuat bergerak. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Di sisi lain kan ada ayat-ayat yang mengatakan seperti walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Nah, yang Anda mau tanyakan pada ayat ini gini kan. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu itu kera gitu. Qiradatan kan ini kan kera. Apakah kera yang dimaksud di sini itu adalah sifatnya yang berbentuk kejiwaannya itu seperti kera di alam dunia, ataukah ini hanya sebagai simbolik belaka, maksudnya nanti di akhirat nanti dia akan jadi kera gitu Ustaz. Kalau seandainya di akhirat, kalau yang dimaksud qiradatan ini itu adalah di akhirat nanti dia jadi kera, itu kan agak bertentangan dengan definisi jiwa yang kita sampaikan tadi saat yang kita pahami. Bahwa kan jiwa dia di akhirat itu kan sebelumnya dia sudah masuk ke manusia di alam dunia. Nah, kalau seandainya nanti di akhirat dia jiwanya itu jiwa kera kan agak bertentangan gitu. Jadi bisa mungkin dia itu seperti sifatnya. Nah, yang kedua pertanyaannya gini Ustaz, apakah nanti di akhirat nanti jiwa itu tetap dia itu masuk ke jasad yang disebut manusia atau yang lain lagi Ustaz? Begitu Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Di dalam Al-Qur'an kita mendengar kata ruh yang Allah tiupkan kepada manusia yang mengaktifkan baik itu fisiknya maupun jiwanya. Begitu ruh meninggalkan jasad, maka kedua-duanya tidak lagi aktif. Baik itu jiwanya maupun tubuhnya dan fisiknya. Seperti firman Allah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwa wa nafakha fihi min ruhi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dia yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Dia memulai ciptaan manusia pertama-tama dari tanah secara langsung sebagaimana kakek dan nenek kita. Dari asal usul yang begitu rendah, Allah ciptakan manusia yang begitu menakjubkan. Lalu Allah jadikan anak-anak keturunannya berkembang biak dari sari pati tanah yang melahirkan sperma pada seorang laki-laki, telur pada seorang wanita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan penciptaannya.
baik lahirnya maupun batinnya. Tapi masih belum ada kehidupan. Sampai wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya, baru pada saat itu ya, setelah tiupan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan ruh ya, maka mulai tubuhnya begitu pula jiwanya diaktifkan. Allah anugerahkan kalian pendengaran, penglihatan, begitu juga kecerdasan, agar kalian bersyukur. Tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia di samping ya, Allah anugerahkan ruh, Allah juga anugerahkan jiwa baginya di samping fisiknya. Dan jiwa ini merupakan pusat kendali dan kontrol. Jadi seluruh kendali dirinya ya, termasuk kecerdasannya ada pada jiwa. Oleh karena itu yang kelak akan ditanya oleh Allah adalah jiwanya. Ya yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahbub. Begitu juga orang-orang yang beriman ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah jelaskan bagaimana jiwa menanggung buah-buah ya, kebaikan dari apa yang dilakukan oleh seseorang, dan jiwanya juga akan akan terkena akibat buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha maksudnya menggambarkan dia jiwa akan menikmati hasil kebaikannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan menanggung akibat buruk dari perbuatannya. Jadi Allah jadikan kebaikan itu subhanallah, walaupun datangnya dari orang yang tidak beriman, akan membawa ketenteraman, keberkahan dalam hidup. Kalau dia beriman, di hari akhir dia akan menerima janji Allah. Sedangkan perbuatan buruk walaupun datangnya dari seorang muslim akan membawa kegelapan dalam hatinya, ketidaknyamanan, keresahan. Kalau berlarut-larut dibiarkan, lama-kelamaan hatinya akan tertutup oleh karat kemaksiatannya. Nah, manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahkan ruh yang menghidupkan dirinya. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia nyawa. Juga dia merupakan makhluk yang berjiwa. Kemudian dia juga makhluk yang Allah istimewakan dengan akal, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan dan binatang, yang mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan, mengembangkannya, kemudian juga mampu untuk mentransfernya kepada generasi yang akan datang. Sedangkan hewan dikatakan sebagai makhluk berjiwa, tapi juga walaupun dia makhluk berjiwa, dia tidak dianugerahkan kecerdasan dan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jadi sama-sama makhluk berjiwa, cuma yang satu sebagai khalifah, Allah ajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, berikan dia kecerdasan. Di samping kecerdasan otaknya, juga ada kecerdasan yang ada pada kalbunya. Nah, kecerdasan yang ada pada kalbunya yang namanya akal. Di saat akalnya betul-betul akal berkembang karena kebaikan yang dilakukan, karena kedekatan dia pada Allah, karena banyaknya tafakur, maka akalnya akan mendominasi eksistensinya. Seluruh ucapannya, perbuatannya tidak tanduk didasari oleh akal. Nah, Al-Quran ini mengembangkan dan mencerahkan akal manusia. Mencerahkan akal manusia. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, perumpamaannya, bagikan bola mata nih yang bisa melihat dengan jelas. Bola mata walaupun mempunyai kemampuan yang tajam untuk dapat melihat, membutuhkan cahaya. Tanpa adanya cahaya, bola mata kita walaupun dalam keadaan sehat tidak akan dapat melihat sesuatu pada suasana gelap gulita. Akal kita yang Allah anugerahkan juga. Manusia tidak cukup hanya dengan kemampuan akalnya, tapi dengan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akalnya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebetulnya manusia punya dua kecerdasan. Satu kecerdasan otaknya, yang kedua kecerdasan kalbunya yang dinamakan akal. Akal akan tumbuh berkembang dengan keimanan, ketakwaan, dengan amalan soleh. Tapi akal akan tertutup sedikit demi sedikit dengan orang mengikuti hawa nafsunya, lupa kepada Allah, tidak peduli terhadap hari akhirat. Akhirnya yang berkuasa bukan lagi akal, tapi nafsunya atau hawa nafsunya. Hingga Allah berkata kepada manusia yang sebagai khalifah punya kebebasan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Akal akan menjadi lemah, akan tumpul di saat hawa nafsu berkuasa pada apa? Pada jiwa kita. Jadi Ahmad Hadir, ketika Allah berfirman mengenai manusia yang diciptakan min nafsin wahidah. Ya. Sebetulnya Allah ingin menerangkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dari entitas yang satu. Jadi baik itu pasangannya pria dan wanita bukan dari jenis yang lain. Mereka semua sama-sama diciptakan dari asal usul yang sama. Seperti Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan, Allah ciptakan Adam dari tanah, dari sisa tanah yang lain Allah ciptakan Hawa, nenek kita semuanya. Bahkan jiwanya pun kalau kita lihat saling berkaitan. Yang laki-laki merindukan apa? Pasangan wanitanya, yang wanita juga merindukan apa? Pasangan prianya. Oleh karena itu dikatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu belahan dari jiwa laki-laki. Nah, anak keturunannya juga Allah ciptakan apa? Dari entitas dan asal usul yang sama, dari tanah, ya, atau sari-sari pati tanah, ya. Kemudian lahirlah manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi asal usulnya kembali kepada induk yang sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama, agar manusia dalam kehidupan dunia ini bukan bermusuh-musuhan, bukan saling membanggakan diri, bukan merendahkan sebahagiannya, tidak. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal bahwa kalian merupakan keluarga, bersaudara, yang berasal dari asal usul yang sama. Dengan ta'aruf ini akan membangun kecintaan, kebersamaan dalam cinta. Ini merupakan rahmat dari Allah bagi kita semua. Jadi kita bedakan antara ruh dan jiwa. Yang mendapatkan sifat buruk dan baik adalah jiwa. Yang disifati dengan sifat baik dan buruk adalah jiwa yang baik, jiwa yang buruk. An-nafsul mutmainnah atau an-nafsul ammaratu bisu. Sedangkan ruh dalam Al-Quran tidak pernah sama sekali disifati dengan sifat buruk. Oleh karena itu kata roh jahat itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada jiwa yang jahat. Kalau ruh itu merupakan rahasia Allah. Ketika Allah anugerahkan kepada seseorang yang diumpamakan atau digambarkan oleh Allah dengan kata tiupan. Jangan kita samakan seperti seorang meniup balon. Ini merupakan bahasa majazi, ya. Allah pinjam bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia. Di saat dia meniup sesuatu, katakan ke dalam apa? Sebuah balon, kan balon itu berkembang. Nah, ini merupakan perumpamaan. Begitu Allah anugerahkan ruh kepada hamba tersebut, baik dia muslim ataupun dia kafir, langsung diaktifkan, baik itu fisiknya maupun maupun jiwanya. Begitu ruhnya meninggalkan jasad, walaupun jantung masih sehat, langsung berhenti. Langsung berhenti. Kedua paru-parunya langsung berhenti. Seluruh organnya, begitu pula jiwanya langsung tidak lagi aktif. Jadi kalau ruh ini dalam Al-Quran, terkadang untuk Al-Quran itu sendiri. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Terkadang untuk Jibril yang membawa Al-Quran, dikatakan ar-ruhul amin. Begitu juga syurga, ya, dengan keindahannya rauhun wa raihanun wa jannatu naim. Jadi kata ruh buruk atau ruh jahat dalam Al-Quran tidak ada.
Tapi yang dikatakan baik, buruk, mulia, dan hina adalah jiwanya. Jadi penting kita memahami perbedaan antara ruh dan jiwa. Kalau ruh merupakan rahasia kebesaran keagungan Allah yang menghidupkan makhluk-makhluknya. Sedangkan jiwa merupakan pusat kendali. Di sana ada cinta, di sana ada benci, di sana juga ada kendali apa? Kendali tubuhnya. Pada saat kita mau menggerakkan jari kita, baik itu bertasbih, berkata baik atau berkata buruk, berasal dari sini. Oleh karena itu manusia tidak akan mampu mengelak dari pertanggungjawaban di hari akhir nanti dengan adanya fitrahnya, dengan adanya akalnya, di samping kecerdasan otak yang Allah berikan kepadanya, apalagi dengan datangnya para nabi, para rasul, kemudian juga kitab yang Allah turunkan. Apalagi saat ini. Kalau seandainya manusia bertanya kepada GPT tentang Tuhannya, GPT ini ya, yang merupakan hasil karya manusia, merupakan kecerdasan buatan, dia mengatakan apa? Tuhannya Allah. Kalau disuruh memilih antara Islam dan agama yang lain, dia katakan, saya akan pilih Islam. Disuruh menjelaskan perbedaan antara kitab Al-Quran dan kitab yang lain, dia berikan jawaban bahwa Al-Quran merupakan kitab suci. Jadi kalau kita lihat bagaimana manusia mau mengelak dari kebenaran yang ada di hadapannya. Oleh karena itu di hari kemudian nanti, dia tidak akan dapat mengelak ketika kulitnya berbicara, bersaksi atas perbuatannya. Begitu pula tangannya, begitu pula kakinya. Kemana dia akan melarikan diri. Hingga Allah gambarkan yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ketika Allah bangkitkan di hari kemudian nanti, manusia untuk membela dirinya bersumpah-sumpah di hadapan Allah. Sebagaimana mereka bersumpah-sumpah di hadapan kalian. Mereka beranggapan dengan sumpah mereka dapat menipu Allah. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka lah orang-orang yang berdusta. Jadi perlu kita betul-betul selalu ingat bahwa tidak lama lagi kita akan kembali ke dunia. Berapa banyak orang-orang yang masih muda belia, bergelar, berkedudukan, berpenghasilan juga cukup baik dengan rumah mewah, menjadi sebutan di sana sini. Begitu datang sakaratul maut, langsung memisahkan dirinya dengan seluruh apa yang pernah dimiliki maupun dibangun. Yang akan dibawa hanya amal-amalnya. Kalau dia tidak beramal untuk Allah, apa yang diharapkan? Jadi jangan kita bekerja untuk dunia secara berlebihan, tapi jadikan dunia kita untuk bekal hari akhir kita. Berbuat kebaikan pada sesama, kemudian juga menjadi contoh yang baik di tengah-tengah umat, membantu mereka yang membutuhkan. Juga berkontribusi dalam perjuangan di jalan Allah yang semuanya akan kembali kepada dirinya. Wallahu a'lam. Tadi sebagai tambahan berkaitan dengan keadaan orang yang beriman baik hidup maupun matinya, pada ayat 21 suratul Jathiyah Allah berfirman, Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan beranggapan bahwa kami akan menyamakan antara mereka dan orang yang beriman baik dalam kehidupan mereka maupun dalam kematian mereka? Jadi tidak mungkin kami akan menyamakan orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang berbuat kejahatan pada saat mereka hidup maupun pada saat mereka mati. Nah, saya sengaja tegaskan hal ini karena banyak orang yang ketakutan pada saat-saat menghadapi sakaratul maut. Padahal kita menyaksikan dengan mata kita sendiri. Di depan mata kita orang yang meninggal dunia. Sehabis dia baca satu ayat, langsung dia menghembuskan nafas terakhirnya tanpa ada derita sedikit. Tubuhnya dalam keadaan lemas. Begitu dibawa ke rumah sakit sudah lama hilang. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperlakukan orang yang beriman yang berbuat kebaikan dengan orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan.
Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Betapa buruknya apa yang mereka putuskan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ini pada saat hidup mulia, tenang, penuh dengan kedamaian karena dekat pada Allah. Bukan damai karena menginginkan dunia, mengumpulkan hiasannya. Ini merupakan kedamaian yang semu. Tapi damai bersama Allah dalam ketaatannya, dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, dalam berbuat kebaikan. Begitu juga pada saat kita mati, pada saat Allah wafatkan kita, kita berharap Allah wafatkan kita dengan penuh senyum dan kabar gembira. Penuh kerinduan untuk berkumpul bersama Rasulnya Muhammad SAW, para keluarga maupun sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah pukul 7 kurang 5. Insya Allah kita berjumpa kembali bersama Ustaz Hamzah esok hari dalam kajian tafsir Al-Athar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabb. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا آمين ربي آمين. فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا آمين. مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر أتقياء علما آمين. نخضى بالخير ونكفى كل شر آمين يا رب. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون آمين. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى آمين. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك آمين. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. تقبل الله جميعا إن شاء الله.